IMF معاہدے کی وجہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانے کے سوا چارہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم کو جلد اعتماد میں لینے کا اعلان۔ کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ PTI معاہدے ہیں، ان حالات کے ذمہ دار خود کو کیسے معصوم ظاہر کر سکتے ہیں، تفصیلات جلد سامنے لائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ چیئرمین PTI عمران خان نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ کہا اب تک پیٹرول کی قیمت میں 85 روپے اضافہ ہو چکا، 3.5 سالوں میں پیٹرول صرف 50 روپے بڑھا تھا۔ عمران خان نے دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی پرامن احتجاج میں شرکت کی دعوت دے دی۔ یہ حکومت جو 4 سال کی حکومت تھی، عمران خان جس کو چلا رہا تھا، اس حکومت نے جب چلی گئی تو انہوں نے عوام کو یہ بتایا، ان کے منسٹرز نے، جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے، اور جو بار بار ان کے وزرائے خزانہ جو تبدیل ہوتے رہے، انہوں نے عوام کو کیا بتایا؟ کوئی فتنے کی کال دے گا تو ریاست پوری قوت سے روکے گی۔ مریم نواز کی عمران خان کے احتجاج کی کال پر وارننگ۔ کہا عمران خان پہلی کال کے سوگ سے باہر نہیں نکلے۔ موجودہ حکومت عمران خان کے فیصلوں کی سیاسی قیمت ادا کر رہی ہے۔ ملک میں الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے۔ ہمیں معیشت کھنڈرات کی صورت میں ملی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان ملک کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ کر گئے۔ 4 سال میں PTI حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ عمران خان کے دور میں ریکارڈ قرضے لیے گئے۔ سینٹ اجلاس میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی گونج۔ اپوزیشن کا شور شرابہ۔ عائشہ غوث پاشا کہتی ہیں معیشت بچانے کے لیے سخت اقدامات کر رہے ہیں۔ اجلاس میں شیخ رشید کے سازش سے متعلق بیان کا تذکرہ۔ یوسف رضا گیلانی بولے انہیں جولائی سے معلوم تھا تو تحقیقات کیوں نہیں کرائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نئے مالی سال کا بجٹ عوام کے لیے ہوا کا خوشگوار جھونکا قرار دے دیا۔ حمزہ شہباز نے کہا ہماری سیاست کا محور عام آدمی کی مشکلات میں کمی لانا ہے۔ متوازن ٹیکس فری اور ترقیاتی بجٹ سے صوبوں میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ چودھری پرویز الہی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ظلم قرار دے دیا۔ کہا حکومت ہر ہفتے عوام پر مہنگائی کا بم گرا رہی ہے۔ تجربہ کار ٹیم ملکی معیشت اور عوام کی زندگی تباہ کر رہی ہے۔ مرکز میں من پسند اپوزیشن لیڈر، جبکہ چھوٹے میاں نے تو اپنی اسمبلی ہی بنا لی۔ رہنما کاف لیگ مونس الہی منی لانڈرنگ کیس میں FIA لاہور کے دفتر میں پیش۔ FIA نے 40 سوالات پر مشتمل سوال نامہ تھما دیا۔ مونس الہی نے مقدمے کو سیاسی انتقام قرار دے دیا۔ کہا آج نون لیگ کی حمایت کر دیں تو سب مقدمے ختم ہو جائیں گے۔ کراچی لانڈھی میں ضمنی انتخاب سیاسی جماعتوں میں تصادم۔ فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، 4 زخمی۔ علاقے میں حالات کشیدہ، دکانیں اور کاروبار بند۔ انیس قائم خانے کی گاڑی پر بھی فائرنگ۔ MKM کا 1 درجن کارکنان زخمی ہونے کا دعویٰ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں فائرنگ کا نوٹس۔ IG کو قانون شکن عناصر کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ پاکستان میں کرونا کیسز میں اضافہ، شرح 1.22% ریکارڈ۔ کرونا کے باعث ایک شخص انتقال کر گیا۔
24 घंटों में 144 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 2.28% रिकॉर्ड की गई। केसेस में इजाफे के पेश नजर शहरी जल्द बूस्टर डोज लगवाएं, DHO की हिदायत। होशरुबा महंगाई के बावजूद पाकिस्तानियों का बड़ा एजाज। दुनिया के 24 ममालिक में पाकिस्तानी मुल्क से मोहब्बत में सबसे आगे। गैलप सर्वे मुताबिक 90% पाकिस्तानियों का वतन से जुड़े का इजहार। 96% अफराद जंग की सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए तैयार। 70% बैरून मुल्क अच्छे मौके मिलने के बावजूद भी मुल्क छोड़ना नहीं चाहते। इंग्लिश बल्लेबाज ने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ डाला। जॉनी बेस्टो ने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 77 गेंदों पर दूसरी तेज ग्रीन सेंचुरी। I think I found some human remains. My father committed multiple murders. The spirit is able to escape death. He must have been hard watching Eldridge turning to his father. Help me put an end to him. और हॉलीवुड हॉरर और थ्रिलर फिल्म मिड सेंचुरी का ट्रेलर जारी। छुट्टियां गुजारने के लिए मियां बीवी को किराए पर घर लेना महंगा पड़ गया। भटकती रूहें जानी दुश्मन बन गई। खौफ से भरपूर फिल्म रवामा 17 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज से मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया। 20 रोज के दौरान पेट्रोल 84 रुपये और डीजल की कीमत में 119 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा किया, जो आवाम के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने तमाम तर जिम्मेदारी इमरान हुकूमत पर डाल दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मखलूत हुकूमत में पेट्रोल की कीमत में 84 रुपए, डीजल की कीमत में 119 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा, जिसके बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत 233 रुपए 99 पैसे और डीजल की कीमत 263 रुपए 31 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 29 रुपए 49 पैसे बढ़कर 211 रुपए 43 रुपए हो चुकी है। हुकूमत ने 2 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 30 रुपए का इजाफा किया था, तो पेट्रोल की कीमत 209 रुपए 86 पैसे, डीजल 204 रुपए 15 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत बढ़कर 178 रुपए 31 पैसे फी लीटर और मट्टी का तेल 181 रुपए 94 पैसे का हो गया था। इससे कबल हुकूमत ने 26 मई को मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा करने का ऐलान किया था। वज़ीर खजाना का कहना था कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर मैं कुछ नहीं कर सकता। गैस की कीमत सितंबर 2020 से नहीं बढ़ी। गैस के हवाले से काबीना फैसला करेगी। दुआ है एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कीमतों में कमी का ऐलान करें। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार पीटीआई हुकूमत को करार दे दिया। कहते हैं IMF और पीटीआई हुकूमत के मुआहिदे के बायस पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अवाम के मुतासिर होने का एहसास है। MF मुआहिदे से मुतल्लिक कौम को जल्द एतमाद में लिया जाएगा। जल्द मुआशी मुश्किलात से निकल आएंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने IMF से अब तक का सबसे बदतरीन मुआहिदा किया।
قوم جس مشکل سے گزر رہی ہے ان حالات کے ذمہ دار خود کو کیسے معصوم ظاہر کر سکتے ہیں؟ تفصیلات جلد سامنے لائیں گے۔ عمران خان جاتے ہوئے بارودی سرنگیں بچھا کر گئے۔ موجودہ حکومت عمران حکومت کے فیصلوں کی سیاسی قیمت ادا کر رہی ہے۔ مریم نواز کی عمران خان پر کڑی تنقید۔ کہا عمران خان 4 سال تک ملکی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملکی معیشت چلانا کیسے تھی۔ عمران حکومت نے 2019 میں IMF کے ساتھ معاہدہ کیا۔ 4 rupees per litre per month for the remainder of 2022 until the maximum of rupees 30 per litre is achieved. So یہاں پر یہ 30 روپے اس کے بڑھا دیے۔ اس کے بعد انہوں نے اوپر سے کیا کیا؟ اوپر سے انہوں نے کہا کہ کی میجرز انکلوڈ، یعنی کہ جو میجرز عمران حکومت لے گی اور اس کے بعد سبسیکوینٹ حکومت کو لینے پڑیں گے، کی میجرز انکلوڈ enhancing the sale tax of petroleum products. اور ان کے مطابق جو قیمتیں یہ سیٹ کر گئے IMF کے ساتھ، آج پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ 300 روپے پر لیٹر ہونی چاہیے۔ یہ ہے جال جو وہ بچھا کر گئے ہیں، اور یہ ہے لینڈ مائنز جس کا اعتراف شیخ رشید صاحب نے خود کیا۔ شوکت ترین صاحب آج جو لیکچرز دے رہے ہیں معیشت کے اوپر، عمران خان صاحب کو اچانک جو معیشت پہ مہنگائی اور جو پیٹرولیم کی پرائسز انکریز یاد آ گئی ہیں، وہ سب عمران خان کی اپنی کی ہوئی ہیں۔ اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اگر یہ معاہدے کو توڑتے ہیں، جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے، ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے جانے والے ہیں اور مان نہیں رہے، تو انہوں نے جاتے ہوئے پاکستان کے اوپر ایک ایسا وار کیا جس سے سنبھلتے سنبھلتے پاکستان کو مہینوں لگ جائیں گے، اگر سال نہیں تو۔ جاتے جاتے انہوں نے جو تباہی مچائی، انہوں نے پیٹرولیم کی پرائسز نیچے گرا دی، انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کم کر دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، پاکستان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ نہ میں کھیلوں گا، نہ اگلی حکومت کو کچھ کرنے دوں گا، جاؤں گا تو پاکستان کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اگلی حکومت کے لیے بربادی کر کے جاؤں گا۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ حکومت کی بربادی نہیں ہے، ٹھیک ہے حکومت اس کی ایک سیاسی کاسٹ پے کر رہی ہے، لیکن یہ تباہی اور بربادی جو ہے یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ہے، جس کو جاتے جاتے وہ انشور کر گئے کہ معیشت جو ہے وہ ایسا بوجھ ڈال گئے جس کو اٹھانے کی۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر شامل کریں گے، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار عمران حکومت کو ٹھہرا دیا۔ وفاقی وزراء کا کہنا ہے کہ PTI کی پیدا کردہ مشکلات کی وجہ سے تیسری مرتبہ پیٹرول کی قیمت بڑھانا پڑی، نرخ نہ بڑھاتے تو ملک دیوالیہ ہونے کی طرف چلا جاتا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 20 روز کے دوران تیسری بار اضافہ، حکومت نے ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرا دیا۔ اسلام آباد میں خواجہ آصف، قمر زمان قائرہ، مصدق ملک اور اسد محمود کی پریس کانفرنس۔ خواجہ آصف نے کہا عمران خان ملک کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ گئے، ان کے دور حکومت میں ریکارڈ قرضے لیے گئے۔ IMF معاہدے میں شرائط PTI کی لگائی ہوئی تھی، موجودہ مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی۔ تیل کا ایکسپینس جو ہے ہمارا کم ہوگا، ہمیں یہاں پہ سولر بجلی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنی ہوگی۔ میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن مہنگائی جو ہے جو انلیش ہو رہی ہے، جو قابو سے باہر ہو رہی ہے، تیل کی قیمتوں کی وجہ سے، بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے، گیس کی قیمتوں کی وجہ سے، اس کو ہمیں انٹرنلی جو ہے کفایت شاری سے ہم روک سکتے ہیں۔
वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने भी इमरान खान को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर इल्जाम ठहराया। कहा कि इमरान खान जाते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का ऐलान करके गए, निर्ख न बढ़ाने का सियासी फैसला किया और खजाने पर बोझ डाला गया। इमरान खान ने जो सब्सिडी दी, इसका फैसला काबीना में नहीं हुआ था। इस फैसले की नौयत यह है कि ये फैसला इमरान खान साहब जाने से पहले कर गए। IMF के हवाले से तो जो IMF की वेबसाइट के ऊपर लगी बदी है, पड़ी है, कोई भी शख्स जाके IMF की वेबसाइट के ऊपर से चेक कर सकता है। तो वो क्या मुआहिदा है जो पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत करके गई, वो तो आपके सामने है। वफाकी वजीर असद महमूद का कहना था कि ये हंगामी हालात हैं, हमारे पास आसान हल था, इंतखाबात में जाते और नया मैंडेट। नहायत बोझल दिल के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। हुकूमत कीमत खरीद पर पेट्रोलियम मसनूआत शहरियों को मुहैया कर रही है। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है कि हमने पाकिस्तान के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। यूक्रेन जंग के सबब आलमी सतह पर पेट्रोलियम की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत थी, इसलिए मुश्किल फैसला किया। इमरान खान इंतशार की सियासत कर रहे हैं। तो वही तरक्याती बजट जो हम 1000 अरब पे छोड़कर गए थे, वो 900 अरब पे पहले हुआ और इसके बाद 550 अरब पे उसका नजर सानी टारगेट कर दिया गया। तो गोया आज डेवलपमेंट बजट जो हमें विरसे में मिला है, ये 4 साल पहले से 50% के हिस्से पर है। और सोने पे सुहागा ये कि 1 अप्रैल को वजारत खजाना ने साफ बतला दिया, ये हमारी हुकूमत आने से पहले की बात है, कि अप्रैल, मई और जून आखिरी तिमाही के लिए वजारत खजाना तरक्याती बजट की किस्त जारी नहीं कर सकती। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मुकाम कभी नहीं आया कि वजारत खजाना ने डेवलपमेंट बजट की 1 तिमाही की किस्त रोक ली हो और कहा हो कि हमारे पास फंड्स नहीं है जिनसे हम ये जारी कर सकें। तो ये एक बुनियादी फैक्ट ही काफ़ी है बताने के लिए कि गुज़श्ता हुकूमत मईशत को कहाँ छोड़ कर गई है। और आज जो इमरान न्याजी साहब अपनी तनकीद कर रहे हैं, वो ज़रा अपनी हुकूमत के कारनामों पे गौर करें। आज पाकिस्तान जब IMF के सामने बैठता है तो IMF यही कहता है कि आपकी हुकूमत ने, हम अब्दुल हफीज शेख को नहीं जानते, हम शौकत तरीन को नहीं जानते, हम हुकूमत पाकिस्तान को जानते हैं जिनके वज़राए ख़जाना ने हमारे साथ मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। आज पाकिस्तान जिस मुआहदे के सामने खड़ा है वो इमरान खान साहब की हुकूमत का मुआहदा है, जिसमें उन्होंने लिख कर दिया है कि वो तमाम सब्सिडीज़ को भी ख़त्म करेंगे और मज़ीद टैक्स भी आयद करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। और यही वजह है कि अब उनके वज़रा ये कहते हैं कि पेट्रोल 300 रुपए तक जाएगा, चूंकि उन्हें मालूम है कि वो क्या IMF के साथ तय करके गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन ने सेनेट में एहतजाज किया। अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव करके शदीद नारेबाजी की। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने ऐवान से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वजीर खजाना ने कैनेडी लैंड बजट बनाया है। इस बजट को कोई बजट कहे तो ये बजट नहीं है, ये हमारा नहीं IMF का बजट है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार इमरान हुकूमत को ठहरा दिया। वफाकी वज़रा का कहना है कि PTI की पैदा करदा मुश्किलात की वजह से तीसरी मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ी। निर्ख ना बढ़ाते तो मुल्क दिवालिया होने की तरफ चला जाता। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रोज के दौरान तीसरी बार इजाफा, हुकूमत ने जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। इस्लामाबाद में ख्वाजा आसिफ, कमर जमान कायरा, मुसद्दिक मलिक और असद महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान
لیے गए। IMF मुआहदे में शराइत PTI की लगाई हुई थी। मौजूदा मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। तेल का एक्सपेंस जो है हमारा कम होगा, हमें यहाँ पे सोलर बिजली जो है वो इंट्रोड्यूस करनी होगी। मैं थोड़ा सा मौजू से हटना नहीं चाहता, लेकिन महंगाई जो है जो अनलीश हो रही है, जो काबू से बाहर हो रही है, तेल की कीमतों की वजह से, बिजली की कीमतों की वजह से, गैस की कीमतों की वजह से, उसको हमें इंटरनली जो है कफायत शारी से हम रोक सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने भी इमरान खान को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर इल्जाम ठहराया। कहा कि इमरान खान जाते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का ऐलान करके गए, निर्ख न बढ़ाने का सियासी फैसला किया और खजाने पर बोझ डाला गया। इमरान खान ने जो सब्सिडी दी, इसका फैसला काबीना में नहीं हुआ था। इस फैसले की नौयत यह है कि ये फैसला इमरान खान साहब जाने से पहले कर गए। IMF के हवाले से तो जो IMF के वेबसाइट के ऊपर लगी बदी है, पड़ी है, कोई भी शख्स जाके IMF की वेबसाइट के ऊपर से चेक कर सकता है कि वो क्या मुआहिदा है जो पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत करके गई, वो तो आपके सामने। विफाकी वजीर असद महमूद का कहना था कि ये हंगामी हालात हैं, हमारे पास आसान हल था, इंतखाबात में जाते और नया मैंडेट लेकर आते। हुकूमत मौजूदा हालात में हंगामी बुनियादों पर फैसले कर रही है, जिन चीजों में इमरान खान। चेयरमैन PTI इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद मुल्क घिर एहतजाज की कॉल दे दी। अपने आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा कि जब हम गए तो पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर था। कौम इतवार की रात 9 बजे मुल्क घिर एहतजाज के लिए निकले। इतवार की रात 10 बजे कौम से मुखातिब होंगे। ये अब तक पेट्रोल की कीमत में 85 रुपए इजाफा कर चुके हैं। पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। इमरान खान ने दीगर सियासी जमातों को भी पुरअमन एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। कहा, हमारे 3.5 सालों में पेट्रोल सिर्फ 50 रुपए बढ़ा था। पुरअमन एहतजाज करना हमारा आईनी और जमहूरी हक है। उन्होंने कहा कि बिजली हम 16 रुपए फी यूनिट छोड़ कर गए थे, आज बिजली 29 रुपए फी यूनिट हो गई है, जो मजीद बढ़ेगी। आटे का थैला हमारी हुकूमत में 1100 का था, जो अब 1500 का हो गया। घी की कीमत भी फी किलो 400 से बढ़कर 650 रुपए किलो तक पहुंच गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी मरतबा इजाफा करने पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर नवाबशाह में शहरी ने प्रेस क्लब के सामने अनोखा एहतजाज किया। मुआशी हालात से तंग शहरी ने अपने दोनों रिक्शों को आग लगा दी। हैदराबाद में स्टेशन रोड पर ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहरीन ने एहतजाजन मोटरसाइकिल को आग लगा दी। मुजाहरीन का कहना था कि महंगाई ने फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। सजावल में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे ने जिंदगी अजीरन कर दी। गरीब जाए तो जाए कहां, मजीद क्या कहना था शहरियों को, आइए जानते हैं। मुश्किल है। आगे ये था कि 200-400 का पेट्रोल डलाते थे तो 3 से 4 दिन निकल जाते थे। अब मजबूरी में 1 लीटर डलवाना पड़ता है, तो वो भी हमारा जोन सा है वो 2 दिन या 3 दिन मुश्किल से नहीं निकलते, 1 दिन बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो मजबूर हो गए हैं, महंगाई इतनी है। 100 का पेट्रोल डलाएं वो तो हाफ लीटर से भी कम आता है, तो वो 2 चक्कर कहीं लगाएं तो ख़त्म। गरीब इंसान क्या करे, मजबूरी अब या तो साइकिल निकालना पड़ेगी या फिर मोटरसाइकिल बंद करके रख देंगे, और क्या हो सकता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या करे, गरीब इंसान मजबूर है। 18 से 20 हज़ार कमाते हैं, 5 से 6 हज़ार का पेट्रोल, मोटरसाइकिल का खर्चा, घर का दूसरा, तो हालात बहुत मुश्किल दिन ब दिन होते जा रहे हैं। पहले जो था ना, पहले भी महंगा ही था ना, और लोगों की जेबों से निकाल के खुद जो है वो पेट्रोल पूरा करते थे। यार चलो उधार दें यार, कोई बात नहीं। अब मज़ीद और महंगा हो गया। किसी के जेब अपने दोस्त यार जो है इन पंजाबी वो कनी कतराते हैं, और यार मेरे को उधार मांग के पेट्रोल ना मांगे चुकी पे। ये पोजीशन है इस वक्त यहाँ की जो है ना। तो अब रोटी पूरी करे, पेट्रोल पूरी करे बंदा।
یہ یہاں کا حال ہے. وہ دعا کریں اللہ ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا کوئی حکمران مل جائے جس پہ ہم جو ہے نا اس دنیا میں لائن پہ آ جائیں. پرائیویٹ آدمی اللہ کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی بھی آسرا نہیں ہے. سرکاری نوکری تو جو کرتا ہے اس کا تو نظام چلتا ہے, کوئی سال بعد اس کی ماں جو تنخواہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. پرائیویٹ آدمی کو نیچے 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 ہی جا رہا ہے. سرکاری میں پرائیویٹ جوتوں کا کام کرتا ہوں, لیڈیز جوتوں کا. جمعے کو بھی منگل کو گزرا نہیں جاتا تھا بازار میں, اب بالکل سناٹے پڑے ہوئے ہیں. جو روپے کی چیز ہے نا وہ 3 روپے کی ہوگی. روپے کی چیز 3 روپے کی ہوگی ہے تو جو کیسے آدمی وہ گزارا کرے گا. اب اگر میں 30,000 سیلری لے رہا ہوں, 30,000 سے اب دیکھیں میں نے 1000 کا پیٹرول ڈلایا, صرف 4 لیٹر پیٹرول آیا ہے. اب میں رہتا ہوں انشاءاللہ میں لنک روڈ پہ, میرا ایک ویک نہیں گزرنا اس سے. مجھے بتائیں, ہمیں کسی پارٹی سے کوئی کنسرن نہیں ہے, ہمیں پیٹرول سستا ملنا چاہیے, ہماری جو خرد و نوش ہے وہ سستی ملنی چاہیے پیارے بھائی. معاوضے کی بری معاشی پالیسی نے ملک پر خود کش حملے کیے. وزیر خارجہ بلال بھٹو زرداری نے کہا کہ خراب معاشی فیصلے ورثے میں ملے ہیں. ہمارے لوگوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی کام کر سکتے ہیں, تاہم ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے ترقی کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے. Pakistan to advocate for the interest of peoples of Pakistan and achieve what is strategically necessary in your country's interest. I would argue that recently we have continued to go down this path in an extremely unhealthy manner that has actually had a direct negative impact not only on Pakistan's foreign policy, not only on Pakistan's national security or national interest, but also on the health of our economy and the lives of the average Pakistani. If I was to sum up, یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے نئے مالی سال کا بجٹ عوام کے لیے ہوا کا خوشگوار جھونکا قرار دے دیا. حمزہ شہباز نے کہا ہماری سیاست کا محور عام آدمی کی مشکلات میں کمی لانا ہے. متوازن ٹیکس فری اور ترقیاتی بجٹ سے صوبے میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا. حمزہ شہباز نے کہا کہ کم عرصے میں انتہائی محنت اور ارکریزی سے بجٹ دستاویز تیار کی گئی ہیں. یہ بجٹ اعداد و شمار کی روایتی جادوگری نہیں بلکہ خلق خدا کی خدمت اور ریلیف کی حقیقی دستاویز ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ بجٹ میں بھی کمزور طبقے کی فلاح پر فوکس کیا ہے. پنجاب کے 12 کروڑ عوام کے لیے مشکل حالات میں بہترین بجٹ پیش کیا. صوبے کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. مرکز میں من پسند اپوزیشن لیڈر جبکہ چھوٹے میاں نے تو اپنی اسمبلی ہی بنا لی. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ ہے. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سبطین خان اور پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر محمود الرشید کی قیادت میں اپوزیشن کے ایم پی ایس نے ملاقات کی. اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا حکومت ہر ہفتے عوام پر مہنگائی کا بم گرا رہی ہے. چودھری پرویز الہی نے کہا تجربہ کار ٹیم ملک کی معیشت اور عوام کی زندگی تباہ کر رہی ہے. کراچی لانڈی میں ضمنی انتخاب سیاسی جماعتوں میں تصادم, فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق 4 زخمی. علاقے میں حالات کشیدہ, دکانیں اور کاروبار بند. انیس قائم خانے کی گاڑی پر بھی فائرنگ, ایم کیو ایم کا 1 درجن کارکنان زخمی ہونے کا دعویٰ. وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں فائرنگ کا نوٹس, آئی جی کو قانون شکن عناصر کے خلاف کارروائی کی ہدایت. کراچی میں NA 240 کے ضمنی انتخاب کے موقع پر مختلف پولنگ سٹیشنز میدان جنگ بن گئے. جگہ جگہ مار دھاڑ, پتھراؤ اور ڈنڈے چلتے رہے. پی ایس پی رہنما سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے. فائرنگ کے بعد پولنگ کا عملہ بھاگ گیا. عملہ غائب ہونے پر نامعلوم افراد نے بیلٹ باکس توڑ دیے. پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ہمارے کارکن زخمی ہوئے ہیں.
आवाफ लीग मोनस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA लाहौर के दफ्तर में पेश। FIA ने 40 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। मोनस इलाही ने मुकदमे को सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहा आज नून लीग की हिमायत कर दें तो सब मुकदमे खत्म हो जाएंगे। मोनस इलाही ने इल्जाम आयद किया कि उनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना था, तफ्तीश करना नहीं था। उन्होंने अगर मुझसे तफ्तीश करनी होती तो ये मुझे नोटिस देते। मैं तो खुद आया हूँ। 4.5 घंटे तफ्तीश की गई। जो सवालात पूछे गए मैंने उन सब का जवाब दिया। दूसरी जानब जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा बेग ने मोनस इलाही और दीगर मुलजमों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 मुलजमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर शीरी मजारी की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली से 7 जुलाई तक रिपोर्ट तलब कर ली। 3 रुकनी कमीशन के सरबराह साबिक सेक्रेटरी कानून जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा होंगे। कमीशन में साबिक IG डॉक्टर नईम खान, साबिक फेडरल सेक्रेटरी सैफुल्ला चट्ठा शामिल हैं। कमीशन गैर जानिबदाराना इंक्वायरी से गिरफ्तारी में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात का जायजा लेगा और 4 जुलाई तक अपनी सिफारिशात वफाकी काबीना को भेजेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 1 माह में करने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला जारी कर दिया। अदालत आलिया ने PTI की इंट्रा कोर्ट अपील जुज़वी तौर पर मंजूर करते हुए तमाम सियासी जमातों की ममनुआ फंडिंग की तहकीकात एक साथ करने की PTI की दरख्वास्त निपटार दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अदालत उम्मीद करती है कि इलेक्शन कमीशन बाकी जमातों के खिलाफ कार्रवाई भी मुनासिब वक्त पर मुकम्मल करेगा। फैसले में कहा गया कि अदालत उम्मीद करती है कि कार्रवाई शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई है कि सब सियासी जमातों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में एक मरतबा फिर बड़ा इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 21 पैसे महंगा हो गया। अमरीकी करेंसी महंगी होने के बाद 207 रुपये 67 पैसे पर फरोख्त हो रही है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ है और ओपन मार्केट में डॉलर 208 रुपये पर पहुंच गया है। जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी की वापसी हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 176 पॉइंट्स का इजाफा होने के बाद 100 इंडेक्स 41,615 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। सोने की फी तोला कीमत में एक बार फिर इजाफा। सरापा मार्केटों में फी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमत में बिलतरतीब 1000 रुपये और 857 रुपये का इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में कराची, हैदराबाद, सखर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत बढ़कर 1,44,000 रुपये हो गई, जबकि फी 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,23,457 रुपये हो गई। इसी तरह फी तोला चांदी की कीमत 20 रुपये बढ़कर 1,560 रुपये हो गई है। बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अचीरन हो गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 5 से 6 जबकि देही इलाकों में 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। घंटों की लोड शेडिंग और ट्रिपिंग के बायस बिजली के वक्त बेवक्त घंटों तक बंदिश ने शहरियों को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। लेस्को का कहना है कि गर्मी के बायस बिजली की तलब में इजाफा लोड शेडिंग की वजह बन रहा है। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में तवील लोड शेडिंग। इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,465 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 22,259 मेगावाट है, जबकि मुल्क में बिजली की तलब 28,724 मेगावाट है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद और जनरल सेक्रेटरी हमाद अजहर ने साहिवाल का दौरा किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान की क़यादत में खुददार पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। वक्त आ गया है कि मौजूदा हुक्मरानों से अवाम को निजात दिलाई जाए। अवाम ने मुफाद परस्त टोले की सियासत को मुस्तरद कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पंजाब हमाद अजहर ने खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की, जबकि मौजूदा हुकूमत ने अवाम पर जुल्म के तमाम पहाड़ तोड़ दिए। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान की ज़ेर सदारत इजलास सूबा भर के अस्पतालों में ओपीडी के मरीजों के लिए अद्वियात की जल्द फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मुतल्लिका CEO अद्वियात की मज़ीद तकसीम और सेहत की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी सेहत सालिहा सईद, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल आसिम अल्ताफ़ और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब तमाम अस्पतालों में इंडोर एमरजेंसी और ओपीडीज़ में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आला की टीमें मुख्तलिफ औकात में अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का जायज़ा लेंगी। पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन का रेलवे इंतजामिया के हमरा एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन। करोड़ों रुपए मालियत की रेलवे अराजी वागुजार करवा ली गई। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन यार्ड स्टेशन कोट लखपत के करीब किया गया। तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कोहिनूर के नुमाइंदा इशफाक अहमद। इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर यार्ड स्टेशन कोट लखपत के करीब एंटी क्रोचमेंट ऑपरेशन जो है वो किया गया, जिसके नतीजे में 2 कनाल रेलवे अराजी जो है वो कमर्शियल अराजी को वागुजार करवा लिया गया है, जिसकी मालियत जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख के करीब बताई जा रही है। काबजीन जो है यहाँ पर लकड़ी के ब्लॉक्स का काम करते थे, जबकि अब जो मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो रेलवे की 2 कनाल अराजी को जो है मुकम्मल तौर पर वागुजार करवा लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। जबकि साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूं कि 7 दुकानात के जो है अदम अदायगी की वजह से जो है वो सीज कर दिया गया है। अगर दूसरी तरफ दुकानात अलाटियों के किराए की मद जो है 9,78,00,000 जो है वो 9,78,000 जो है वो वसूल किए गए हैं। रेलवे अराजी जो है वो मुकम्मल तौर पर वागुजार करवाई गई है, जैसा कि रेलवे मिनिस्टर ख्वाजा सादर रफीक जो है उनकी तरफ से सख्ती से अहकाम जारी किए गए हैं कि रेलवे की एक इंच को जो है वो काबजीन से वागुजार करवाया जाए। जी, इशफाक अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रेलवे डीएस लाहौर मोहम्मद हनीफ गुल की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी डीएस साइमा एरम ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया, सफाई के इंतजाम और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इसमें मजीद बेहतरी लाने के अहकाम भी जारी किए। डिप्टी डीएस ने सेफ्टी के हवाले से मुसाफिरों में पम्फलेट तकसीम किए। डिप्टी डीएस ने रेट लिस्ट आवेज़ा करने की हिदायत की। इस मौका पर डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर जिशान शहजाद और स्टेशन मैनेजर जफर इकबाल भी मौजूद थे। उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से मजीद कहा कि मुसाफिर जहां कहीं मशकूक शख्स या कोई लावारिस बैग या सामान देखें तो फौरन ड्यूटी पर मौजूद रेलवे पुलिस को इतला देकर अपनी और दूसरों की जिंदगी को महफूज बनाएं। पाकिस्तान रेलवे पुलिस मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। और अभी आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफसल ने बल्दियाती इदारों के खुसूसी ऑडिट करवाने के लिए सेक्रेटरी बल्दियात असदुर रहमान गिलानी को अहकाम जारी किए हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफसल ने बल्दियाती इदारों के खुसूसी ऑडिट करवाने के लिए सेक्रेटरी बल्दियात असदुर रहमान गिलानी को अहकाम जारी किए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली इमरान चट्ठा से। जी अली, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। बहाली के फौरन बाद हुकूमत पंजाब ने अवामी शिकायत पर जो है बल्दियाती इदारे उनका ऑडिट करवाने का खुसूसी ऑडिट करवाने का फैसला किया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी पंजाब को
وزیر اعظم نے احکامات جاری کر دی ہیں، جس کے مطابق جو لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اس سمیت جو ہے وہ تمام ادارے جو ہیں ان کا آڈٹ ہوگا. یہ اسپیشل آڈٹ جو ہے آڈیٹرز کریں گے، جن میں 229 بلدیاتی ادارے ہیں، 11 میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، 35 ضلع کونسل ہیں، 182 میونسپل کارپوریشن ہیں اور 4015 ٹاؤن کمیٹیاں شامل ہیں. عوامی شکایت کے اوپر یہ قدم اٹھایا گیا ہے. اس میں جو ہمیں ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ یہاں پر کوئی مالی بے ضابطگی اور جو ہے من پسند اسکیموں کی منظوری جو ہے وہ دی گئی تھی، جس پر مسلم لیگ نون کے لوکل جو نمائندگان تھے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ صاحب کو شکایت کی تھی. اس سلسلے میں کہ جو ایڈمنسٹریٹرز تھے انہوں نے جو ہے وہ میرٹ پر کام نہیں کیا، جس کی بنا پر یہ احکامات سیکرٹری پنجاب نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو جاری کیا ہے. جی عمران چٹھا اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. خبر شامل کریں گے عالمی وبا کورونا وائرس کے حوالے سے. پاکستان میں کورونا کیسز میں اضافہ، شرح 1.22% ریکارڈ. کورونا کے باعث ایک شخص انتقال کر گیا. 24 گھنٹوں میں 144 مریض رپورٹ. DHO اسلام آباد کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. DHO اسلام آباد کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 966 ٹیسٹ کیے گئے، جن کے نتیجے میں 22 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے. اسلام آباد کے DHO نے ہدایت کی ہے کہ کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر شہری جلد بوسٹر ڈوز لگوائیں. بھارت، اسرائیل، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کا نیا اتحاد I2U2 قائم ہو گیا. امریکی صدر جو بائیڈن کے دورہ مغربی ایشیا کے دوران ورچوئل کانفرنس ہوگی، جس میں بھارت، اسرائیل، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے سربراہان شریک ہوں گے، جبکہ اجلاس میں غذائی تحفظ کو لاحق خطرات اور دیگر شعبوں میں تعاون پر بات ہوگی. امریکی عہدیدار کے مطابق اس گروپ میں I2 بھارت اور اسرائیل کے لیے اور U2 امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے لیے ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی، کاروبار، ماحولیات، کورونا وبا اور سیکیورٹی کے شعبوں میں یہ ممالک مل کر کام کر سکتے ہیں. انگلش بلے باز جونی برسٹو نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں سابق کپتان شاہد افریدی ریکارڈ اپنے نام کر لیا. انگلینڈ کو میچ جیتنے کے لیے 72 اوورز میں 299 رنز درکار تھے، تو برسٹو نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے محض 92 گیندوں پر اپنی 136 رنز کی اننگز کھیلی تھی. شاہد افریدی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف بریج ٹاؤن میں صرف 78 گیندوں میں سینچری سکور کی تھی، جبکہ جونی برسٹو نے 70 گیندوں میں یہ سنگ میل عبور کرتے ہوئے ٹیسٹ میچ کی چوتھی اننگز میں دوسری تیز ترین سینچری کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا. اس میچ میں انگلش بالر جیمز اینڈرسن نے ٹیسٹ کرکٹ میں 650 وکٹیں لینے کا سنگ میل بھی عبور کیا. وہ یہ کارنامہ سر انجام دینے والے پہلے فاسٹ بالر ہیں. دنیا کے 24 ممالک میں پاکستانی ملکی محبت میں سب سے آگے ہیں. گیلپ سروے کے مطابق 90% پاکستانیوں نے ملکی سرزمین سے جڑے ہونے کا اظہار کیا ہے. 96% افراد جنگ کی صورت میں پاکستان کے دفاع کے لیے تیار ہیں، جبکہ 70% بیرون ملک اچھے مواقع ملنے کے باوجود بھی ملک چھوڑنا نہیں چاہتے. فن لینڈ کے 87%، کینیڈا 82% اور جاپان کی 78% آبادی اپنی سرزمین سے جڑے رہنے کا اظہار کرتی ہے. ہالی ووڈ کی ہارر اور تھرلر فلم مڈ سینچری کا ٹریلر جاری کر دیا گیا. چھٹیاں گزارنے کے لیے میاں بیوی کو کرائے پر گھر لینا مہنگا پڑ گیا. گھر کے پرانے مالک اور اس کی بیوی کی بھٹکتی روحیں ان کی جان کی دشمن بن گئی. فلم رواں 17 جون کو سینما گھروں میں ریلیز ہو رہی ہے. My father committed multiple murders. The spirit is able to escape. کوہ نور نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.